गोरी काऊ टिके चढ़े घर को मिठा नहीं के जाए। टिकी एई ने मिठा खा। गोरी भौणी मिठा पुणी को खुशी रे। टिकी मु अंडा देइची सेई खुशी रे मु मिठा नहीं के आसीची। आरे ये तो भारी खुशीर कथा। हेले टिकी गोटे समस्या अच्छी। समस्या को समस्या? मो स्वामी आज आरपट जंगल को चली जाइचंती। मो अंडार जत्न नेबी ना खाइबा खोजिबाकू जीबी। गोरी भौणी ये हेउची तुमरा प्रथम अंडा। तुमे तुम अंडार जत्न नियो। आउ रहिला खाइबा कथा मु तुम पाई खाइबा नहीं आसीबी। तुमे तुम अंडार जत्न नियो। मु तुमरा पड़ोसी। पड़ोसी ही पड़ोसी रा काम रे आसे। सतरे चढ़े तू भारी भल। तापरे गोरी काऊ ता घर को चली आसे। कालू तुमे तुम मामू घर को चली जाओ। सेठी गोटे मास रहिबो। आउ खाद्यर व्यवस्था मु करि सारिची। गोरी जदि जना पड़ी जीव एई अंडा सतरे नुहे एई अंडा प्लास्टिक अंडा ताहले समस्ते मिसी तुमको बहुत मारिबे। कालू तुमे से सब चिंता करना। तुमे जाओ मु सब संभाली नेबी। हाँ कालू टिके पाखरु लुचिके जीव। मु ताकू कहि देइची कि तुमे आरपट जंगल को चली जाइच। तापरे कालू काऊ ता मामू घर को चली जाए। चढ़ेई तू एते दाना नहीं कौन करिबू? मिट्टू भाई गोरी भौणी पाई भी मु दाना नहीं के जीबी। से आज अंडा देइचंती। आउ मु तांको कहिची सी अंडार जत्न नियंतु। तांका पाई खाइबा मु नहीं जीबी। जदि एमिति कथा ताहले आमे समस्ते मिसी गोरी को साहाଯ୍ୟ करिबा। तापरे टिकी चढ़े गोरी काऊ पाखକୁ उड़ी जाए। गोरी भौणी एनियो खाइबा। आज केवल मते दाना ही मिलिला। ठीक अछि चढ़ेई हेले आज मोर फल खाइबाकू भारी इच्छा हेइथिला। गोरी भौणी काली मु तुम पाई फल नहीं के निश्चय आसीबी। एई पिजुली तो पाची जाइची हेले मु तो दाना खाई सारिलिनी। एई पाचिला पिजुली को नहीं मु गोरी काऊ को देई दिए। बिचारी अंडा उपरे बसी बसी थके जीवनी। मिट्टू सुआ सेई पाचिला पिजुली को नहीं गोरी काऊ पाखକୁ चली जाए। गोरी तू सोईचु अंडा उपरे बस नहले तो अंडा खराब हेई जीवो। ठीक अछि मिट्टू। मिट्टू कौन एई पाचिला पिजुली तू मो पाई आनिचु? हाँ चढ़ेई मते कहिथिला कि तो अंडा देइचु सेइथिपाई मु तो पाई एई पाचिला पिजुली नहीं आसीची। सतरे तुमे समस्ते भारी भल। समस्ते केते मो अंडा पाई चिंतारे अछ। मिट्टू सुआ चली जाए। गोरी काऊ पाचिला पिजुली को मजारे मजारे खाई दिए। सतरे मु भारी चालाक। प्लास्टिक अंडा को बसारे रखी समस्तों को बोका बनेई देली। एमिति देखु देखु किछि दिन बीती जाए। टिकी चढ़ेई प्रतिदिन गोरी काऊ पाई दाना नहीं कि आसे। दिने लुसी पारा टिकी चढ़ेई को कुहे, चढ़ेई भौणी कौन गोरी काऊर अंडारू छुआ बाहरी सारिलानी? नाई लुसी भौणी जदि सेई अंडारू छुआ बाहरी सारंतानी से तो निजे खाद्य खोजिबाकू आसंतेनी। मते लागुची किछि गड़बड़ अछि। एते दिन भितरे तो अंडा भितरू छुआ बाहरी सारंतेनी। गोरी भौणी एई निय तुमे मिठा फल खाई दियो। मोर गोटे कथा मने पड़िला। लुसी पारा मते कहूथिला एतिक दिन भितरे तो अंडा भितरू छुआ बाहरी सारंतानी हेले तुम अंडारू एपर्यंत छुआ बाहरिनी काहींकी? लुसी तो गोटे पारा। तांको अंडारू छुआ माने जल्दी बाहरी जांती। आम काऊ मानक अंडारू छुआ डेरी रे बाहरंती। से केमिति जानिबो? हौ मु एबे जाउची। एमिति किछि दिन बीती जाए। गोरी काऊर अंडारू छुआ बाहरे ना। छुआ बा केमिति बाहरिबो? सेईटा तो थिला गोटे प्लास्टिक अंडा। गोरी काऊ सबु चढ़ेई मानंकु बोका बनेई देई थाए। टिकी आज मु भी तो सांगरे जिबी। आउ देखिबी सी केमितिका अंडा जो अंडारू एपर्यंत छुआ बाहरिलानी। तापरे लुसी पारा टिकी चढ़ेई आउ मिट्टू सुआ गोरी काऊर घर को चली आसंती। गोरी एई ने चाउल जेतेबेले तो अंडारू छुआ बाहरिबो तू ताकू कहिबू कि ता मामू सबुदिन ता पाई खाइबा आणुथिला।
ହଁ, ଆଉ କହିବ କି ଚଢ଼େଇ ମାଉସୀ ବି ପ୍ରତିଦିନ ତା ପାଇଁ ଦାନା ନେଇକି ଆସୁଥିଲା। ସତରେ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ କରିନଥାନ୍ତ ଏ କାମ ତ ଭାରି କଷ୍ଟକର ହେଇ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା। ଆଚ୍ଛା ଗୌରୀ, ତ ଅଣ୍ଡା ଟିକେ ଦେଖେଇଲୁ, ମୁଁ ଦେଖେ ଅଣ୍ଡା ସୁସ୍ଥ ଅଛି ନା ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି। ନା ନା, ମୋ ଅଣ୍ଡା ଠିକ୍ ଅଛି। ହାତ ଲଗେଇଲେ ମୋ ଅଣ୍ଡା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇପାରେ। ଏମିତି ଲୁସିପାରା ଆଗକୁ ବଢ଼େ। ଗୋରିକାଉ ତାକୁ ମନା କରେ। ଲୁସିପାରାର ହାତରୁ ଅଣ୍ଡା ପଡ଼ିଯାଏ। ଅଣ୍ଡା ତ ଡେଇଁବାକୁ ଲାଗେ, କାହିଁକି ନା ସେ ତ ଥିଲା ଗୋଟେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଅଣ୍ଡା। ଆରେ, ଏ ଅଣ୍ଡା ତ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଅଣ୍ଡା। ଗୋରୀ, ତୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୋକା ବନେଇଲୁ। ଆମେ ତତେ ଜମା ଛାଡ଼ିବୁନି। ଆରେ, ଏଥରକ ତ ମୁଁ ବି ବୋକା ବନିଗଲି। ଆରେ, ଏଇ ତୁମ ପଛରେ କ'ଣ ଅଛି? ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ପଛକୁ ବୁଲନ୍ତି, ଗୋରିକାଉ ତ ସେଠାରୁ ଉଡ଼ିଯାଏ। ଗୋରିକାଉ ଆଗେ ଆଗେ, ଆଉ ସବୁ ଚଢ଼େଇ ପଛେ ପଛେ। ଏମିତି ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ସାରା ବୁଲନ୍ତି। ଚଢ଼େଇମାନେ ବୋକା ଯୋଗୁଁ ଭାରି ମନ ଦୁଃଖ କରନ୍ତି। ଜଙ୍ଗଲରେ ବହୁତ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା। ବର୍ଷା ରାତିରେ ସବୁ ଚଢ଼େଇମାନେ ନିଜ ନିଜ ଘରେ ଲୁଚିକି ବସିଥିଲେ, ଆଉ ବର୍ଷା କମିବାର ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। ସେହି ବର୍ଷା ରାତିରେ ଗୋଟିଏ ଏମିତି ପରିବାର ଥିଲା। ସିଏ ଭାରି ଡରରେ ଥିଲା। ସିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲା, ଟିକେ କେମିତି ହେଲେ ବି ଏଇ ବର୍ଷା ରାତି କଟିଯାଉ। ସକାଳ ହେଲେ ମୁଁ ମୋ ପରିବାର ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନ ଖୋଜି ନେବି। ହଁ ଟୁନା, ମୋତେ ବି ଏହି ଚିନ୍ତା। ମୁଁ ବି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କେମିତି ବର୍ଷା କମିଯାଉ। ଆମ ପରି ତ ଭାରି ଛୋଟ। ମୋତେ ତ ଖାଲି ଆମ ପରିର ଚିନ୍ତା। ଆମ ଘର ତ ବାରମ୍ବାର ହଲିବାକୁ ଲାଗୁଛି। ଆମ ଘର ଆଉ ଏଇ ଗଛ ଉପରୁ ତଳକୁ ଗଳି ପଡ଼ିବନି ତ? ଟିକିର ଭାବନା ସତରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଏ। ତାଙ୍କ ଘର ଉଞ୍ଚା ଗଛ ଉପରୁ ତଳକୁ ଗଳି ପଡ଼େ। ସେମାନେ କଷ୍ଟେମଷ୍ଟେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ପରୀକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅନ୍ତି। ହେଲେ ଏତେ ଉଞ୍ଚାରୁ ପଡ଼ିଥିବାରୁ ସେଇ 2 ଜଣ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରନ୍ତି। ବାପା ମାଆଙ୍କର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ପରୀ ତ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗେ। ତାଙ୍କ ପଡ଼ୋଶୀ ବବ୍ଲୁପାରା ଆଉ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ସେଠାକୁ ଚାଲି ଆସନ୍ତି। ସେମାନେ ପରୀକୁ ଚୁପ୍ କରାନ୍ତି, ଆଉ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ମା ପରୀ, ତୁ ଏବେ ଭାରି ଛୋଟ ଅଛୁ। ବର୍ଷା କମିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁ ଏଇଠି ରହ। ବର୍ଷା କମିବା ପରେ ତୁ ତୋ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିନେବୁ। ସେଇ ପାରା ଆଉ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଭଲ ଚଢ଼େଇ। ସେମାନେ ସେଇ ପରୀକୁ ନିଜ ଝିଅ ଭଳି ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସମୟ ବିତି ଚାଲିଲା। ପରୀ ଏବେ ବଡ଼ ହେଇସାରିଥିଲା। ସେ ତା ନିଜ ପାଇଁ ଦାନା ଆଣିପାରୁଥିଲା। ସେ ଆଉ ପାରା ଉପରେ ବୋଝ ହେବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲା। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ବର୍ଷ ବିତିଯାଏ। ପରୀ ଏବେ ବଡ଼ ହେଇସାରିଥାଏ। ସିଏ ବଣ୍ଟି ପାରା ଆଉ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ବିନା ବଞ୍ଚିବା ଶିଖି ଯାଇଥାଏ। ହେଲେ ଆଜି ପରୀ ବର୍ଷାକୁ ଦେଖି ଭାରି ଡରି ଯାଇଥିଲା। ସେଇ ଗୋଟେ ଗଛ ଉପରେ ବସିଥିଲା। ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ବଣ୍ଟି ପାରା ସେଠାକୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ପରୀ, ତୁ ଏଇ ପତ୍ରରେ କେତେ ସମୟ ଲୁଚିକି ରହିବୁ? ଯା, ନିଜ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଘର ତିଆରି କରିନେ। ବଣ୍ଟି ମାମୁଁ, ମୁଁ ଏବେ ଘର କେମିତି ତିଆରି କରିବି? ବର୍ଷା ପବନ ରାତିରେ ଆମ ଘର ତ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ଏବେ ଏକା କେମିତି ଘର ତିଆରି କରିବି? ପରୀ, ପକ୍କା ଘର ନହେଲା ନାହିଁ। ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବା ପାଇଁ ଛପର ଘରଟିଏ କରିନେ। ଏମିତି ତୁ କେତେ ଦିନ ବର୍ଷାରେ ଓଦା ହେବୁ? ହଁ, ମୋତେ ତ ଭାରି ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଏ ଘଡ଼ଘଡ଼ିର ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ମୁଁ ଭାରି ଡରି ଯାଉଛି। ମୋତେ ତ ଏବେ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଘର ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେବେଠାରୁ ପରୀ ଶୁଖିଲା ଘାସ ଆଉ କାଠ ଆଣି ତା ଘର ତିଆରି କରିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼େ। ହେଲେ କାଳୁକାଉ ଆଉ ଗୋରିକାଉ ଏସବୁ ଦେଖି ଭାରି ରାଗି ଯାଆନ୍ତି। କାଳୁ, ତୁମେ ଦେଖୁଛ ତ, ଏବେ ଏଇ ଭିକାରୀ ଚଢ଼େଇ ଆମ ପଡ଼ୋଶୀରେ ଘର ତିଆରି କରୁଛି। ସିଏ ଘର କରି ଏଇଠି ରହିବ। ଆମର ଏଇ ପକ୍କା ଘର ପାଖରେ ଏଇ ଚଢ଼େଇର ଚାଳ ଛପର ଘର ଜମା ଭଲ ଲାଗୁନି। ଯାହା ବି ହେଇଯାଉ, ଆମେ ଏଇ ଚଢ଼େଇକୁ ଏଠି ଘର ତିଆରି ଜମା କରିବାକୁ ଦେବାନି। ତାପରେ କାଳୁକାଉ ଆଉ ଗୋରିକାଉ ମିଶି ଗୋଟେ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି। ସତରେ କାଳୁ, ଆଜି ତ ଆମ୍ବ ଖାଇ ମଜା ଆସିଗଲା। କେତେ ମିଠା ମିଠା ଆମ୍ବ ଥିଲା ନା? ସେଇ ବୁଲବୁଲ ତ
ଆଜି ସବୁ ଚଢ଼େଇ ମାନଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଆମ୍ବ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଥିଲା। ଗୋରି କାଉର କଥା ଶୁଣି ପରି ତାଙ୍କ କଥାରେ ଆସିଗଲା। ସେ ବି ମିଠା ମିଠା ଆମ୍ବ ଖାଇବାକୁ ବୁଲବୁଲର ବଗିଚା ଆଡ଼େ ଉଡ଼ିଗଲା। କାଳୁ, ଏବେ ଜଲ୍ଦି କର, ସେଇ ପରି ଫେରିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁମେ ତା ବସାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅ। ତାପରେ କାଳୁ କାଉ ଆଉ ଗୋରି କାଉ ଦୁହେଁ ଆସି ପରୀର ଘରକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ମାଟିରେ ପକେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଏପଟରେ ପରୀ ତ ବୁଲବୁଲର ବଗିଚାରୁ ମିଠା ମିଠା ଆମ୍ବ ଖାଉଥାଏ। ହେଲେ ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ବୁଲବୁଲ ସେଠାକୁ ଚାଲି ଆସେ। ସେ ତ ବଡ଼ ପାଟି କରେ। ଆରେ ଦେଖ ତ, ଏଇ ଚଢ଼େଇ ମୋ ବଗିଚାରେ ପଶି ଆମ୍ବ ଖାଉଛି। ମୁହଁରୁ ଦେଖି ଲାଗୁଛି ଅତି ସାଧାରଣ ଚଢ଼େଇ, ହେଲେ କାମ ତ ତାର ଚୋରଣୀ ଭଳି। ମୋ ବଗିଚାରେ ଲୁଚି ଲୁଚି ଆମ୍ବ ଚୋରି କରି ଖାଉଛି। ବୁଲବୁଲର ପାଟି ଶୁଣି ସବୁ ଚଢ଼େଇମାନେ ସେଠାକୁ ଚାଲି ଆସନ୍ତି। ତୁମେ ଏତେ ବଡ଼ ପାଟି କାହିଁକି କରୁଛ? ମୁଁ ଏମିତି କ'ଣ କଲି? ଆରେ ତୁ ମୋ ବଗିଚାରୁ ଆମ୍ବ ଚୋରି କରି ଖାଉଛୁ ଆଉ ଓଲଟି ପଚାରୁଛୁ ମୋର ଦୋଷ କ'ଣ? ଆରେ ଆଣ୍ଟି, ତୁମେ କ'ଣ କହୁଛ? ମୋତେ ତ ଗୋରି ଆଣ୍ଟି କହିଲେ କି ତୁମେ ଆମ୍ବ ଖାଇବାକୁ ଦଉଛ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠାକୁ ଆମ୍ବ ଖାଇବାକୁ ଚାଲି ଆସିଲି। ନହେଲେ ମୁଁ ଆଗରୁ କେବେ ତୁମ ବଗିଚାକୁ ଆମ୍ବ ଖାଇବାକୁ ଆସିଛି? ଆରେ ଦେଖୁଛ ଏଇ ଚଢ଼େଇକୁ, ନିଜେ ଚୋରି କରି କେମିତି ଦୋଷ ମୋ ଉପରେ ଲଦୁଛି। ନିଜେ ଆମ୍ବ ଚୋରି କରି ଖାଇକି ମୋ ନାଁ ଦେଇ ଦଉଛି। ଗୋରି ଆଣ୍ଟି, ତୁମେ ମିଛ କଥା କାହିଁକି କହୁଛ? ଏମିତି କୋଉ ଚଢ଼େଇ ବି ପରୀ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତିନି। ପରୀ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସେଠାରୁ ଚାଲିଯାଏ। ସେ ଯାଇ ଯେତେବେଳେ ତା ଘର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେ, ସେ ଦେଖେ ତା ଘର ତ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ହେ ଭଗବାନ, ଏ କ'ଣ ହେଲା? ମୋ ଘରକୁ କିଏ ଭାଙ୍ଗିଲା? ମୁଁ କାହାର କ'ଣ କ୍ଷତି କରିଥିଲି? ମୋତେ ପୁଣି ଏବେ ଏଇ ବର୍ଷା ରାତି ଓଦାରେ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରୀ ସେଇଠି ବସି ଏମିତି କାନ୍ଦୁଥାଏ। ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ କାଳୁ କାଉ ଆଉ ଗୋରି କାଉ ସେଠାକୁ ଚାଲି ଆସନ୍ତି। କାଳୁ, ସତରେ ଏଇ ଚଢ଼େଇ ତ ଭାରି ବୋକି। ଆମେ ତାକୁ ଆମ ଜାଲରେ କେତେ ସହଜରେ ଫସେଇ ଦେଲେ, ଆଉ ଇଏ ଫସି ବି ଗଲା। ଗୋରି ଆଣ୍ଟି, ଯଦି ଆଜି ମୋର ବି ବାପା ମା ଥାନ୍ତେ, ମୁଁ ବି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭଳି ଆଜି ବଡ଼ ଘରେ ରହିଥାନ୍ତି। ତୁମେ ସମସ୍ତେ ମୋତେ କାହିଁକି ହଇରାଣ କରୁଛ? ସମସ୍ତେ ମିଶି କାହିଁକି ମୋର ମଜା ଉଡ଼ଉଛ? ମୁଁ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଳିମିଶି ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ପରୀର ଏମିତି କଥା ଶୁଣି କାଳୁ କାଉ ଆଉ ଗୋରି କାଉ ସେଠାରୁ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି। ସେଇ ରାତି ପରୀ ବର୍ଷାରେ ଓଦା ହେଇ କଟାଏ। ଥରେ ପରୀ ଖାଦ୍ୟ ଖୋଜି ଖୋଜି ବସ୍ତି ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଯାଏ। ସେ ସେଠାରେ ଦେଖେ ମାଟିରେ ଜିନିଷ କରୁଥିବା ଗୋଟେ ମଣିଷକୁ। ଆରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ମାଟିର ବାସନ କୁସନ। ଯଦି ଏମାନେ ମାଟିରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବାସନ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କ'ଣ ମାଟିରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଘର କରିପାରିବିନି? ହଁ, ମୁଁ ମାଟିରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଘର କରିବି। ମୋ ଘର ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ହେବ, ଚଢ଼େଇମାନେ ବି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିବେ। ତାପରେ ପରୀ ତା ଥଣ୍ଟରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ମାଟି ଆଣେ ଆଉ ତା ଗଛ ଉପରେ ଗଦା କରେ। ମାଟି ତ ମୁଁ ନେଇ ଆସିଲି, ହେଲେ ଏଇ ଦୁଷ୍ଟ କାଉମାନେ ମୋ ଘରକୁ ଆଉ ପୁଣି ଭାଙ୍ଗି ଦେବେନି ତ? ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ତ କିଛି ପଶୁନି। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ବଣ୍ଟି ପାରା ଆଉ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ସେଠାକୁ ଚାଲି ଆସନ୍ତି। ଆରେ ମା ପରୀ, ତୁ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ? ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୋ ଘର ତିଆରି କରିନୁ? ବଣ୍ଟି ମାମୁଁ, ମୁଁ କ'ଣ କହିବି? କେତେ କଷ୍ଟରେ କାଠି କୁଠା ଯୋଗାଡ଼ କରି ମୁଁ ଗୋଟେ ଘର କରିଥିଲି। ହେଲେ ମୋର ପଡ଼ୋଶୀ ମୋତେ ଜମା ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି। ସେମାନେ ମୋ ଘରକୁ ତଳେ ପକେଇ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। ଘର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲର କୋଣ କୋଣରୁ ମୁଁ ଏ ମାଟିକୁ ଏକାଠି କରିଛି, ହେଲେ ମୋତେ ଡର ଲାଗୁଛି ସେମାନେ ପୁଣି ଥରେ ମୋ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଦେବେନି ତ? ପରୀ, ତୁ ଚିନ୍ତା କରନା। ଏଥରକ ତୋ ମାମୁଁ ତ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ତୁ ତୋ ଘର ତିଆରି କର, ମୁଁ ବି ଦେଖିବି ତୋ ଘରକୁ କିଏ ଭାଙ୍ଗିବ। ଏମିତି କଥା ଶୁଣି ପରୀ ତ ଭାରି ଖୁସି ହେଇଯାଏ। ଦିନ ରାତି ଏକ କରି ମାଟିରେ ସେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଘର ତିଆରି କରିଦିଏ। କାଳୁ, ଏଇ ଦେଖ, ସେଇ ଚଢ଼େଇ ପୁଣି ଥରେ ଘର ତିଆରି କରିସାରିଲାନି। ତାକୁ ତ ଏବେ ବୁଦ୍ଧି ଶିଖେଇବାକୁ ହେବ। ପରୀ ଘର ତିଆରି କରିସାରିବା ପରେ ଥକିଯାଏ। ସିଏ ନଦୀକୁ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଚାଲିଯାଏ।
କାଳୁ ଏବେ ଚାଲ ଆମେ ଏଇ ଚଢ଼େଇର ଘରକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବା। ଭାରି ଆସିଲା ଆମ ପଡ଼ୋଶୀରେ ଘର ତିଆରି କରିବାକୁ। ଯେମିତି କାଳୁ କାଉ ଆଉ ଗୋରି କାଉ ପରୀର ଘର ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି, ବଣ୍ଟି ପାରତ ଗୋଟେ ବାଡ଼ି ଧରି ସେଠାକୁ ଚାଲି ଆସେ। କାଉମାନେ, ତୁମକୁ ତ ଲାଜ ଲାଗିବା କଥା। ତୁମକୁ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ଥିଲା, ଓଲଟି ତୁମେ ତାର ଘର ଭାଙ୍ଗି ଦଉଛ। କେତେ କଷ୍ଟରେ ସେ ଘର ତିଆରି କରିଥିଲା, ତୁମେ ତା ଘରକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲ। ପରି ଭାରି କଷ୍ଟରେ ଏଇ ଘର ତିଆରି କରିଛି, ତୁମେ ପୁଣି ଏଠାକୁ କାହିଁକି ଆସିଛ? ଗୋରି, ତତେ ତ ଟିକିଏ ଲାଜ ଲାଗିବା କଥା। ତୋର ନିଜର ସନ୍ତାନ ନାହିଁ, ତଥାପି ତୁ ଏଇ ଛୋଟ ଚଢ଼େଇକୁ କେତେ ହଇରାଣ କରୁଛୁ। ବଣ୍ଟି ପାରାର କଥା ଶୁଣି କାଉମାନଙ୍କୁ ଭାରି ଖରାପ ଲାଗେ। ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ପରି ବି ନଦୀରୁ ପାଣି ପିଇ ସେଠାକୁ ଚାଲି ଆସେ। ଆରେ କାଳୁ ଅଙ୍କଲ, ଗୋରି ଆଣ୍ଟି, ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣ ଏଠି? ତୁମେ ଆଉ ପୁଣି ମୋ ଘର ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଆସିନ ତ? ଶୁଣ, ଏଥରକ ମୁଁ ଭାରି କଷ୍ଟରେ ଘର ତିଆରି କରିଛି, ତୁମେ ମୋ ଘର ଭାଙ୍ଗନା। ଗୋରି ଆଣ୍ଟି, ମୁଁ ତୁମକୁ ନେହୁରା ହଉଛି, ମୋ ଘର ଭାଙ୍ଗନି। ପରି, ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦେ, ଆମେ ତତେ ଆଉ ଜମା ହଇରାଣ କରିବୁନୁ। ତୁ ଏଇଠି ଘର କରି ଖୁସିରେ ରହ। ପାରା ଆଜି ଆମର ଆଖି ଖୋଲି ଦେଇଛି, ଯଦି ପାରିବୁ ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦେବୁ। ମୋର ତ କେହି ପରିବାର ନାହାନ୍ତି, ତୁମେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛ ମୋର ପରିବାର। ମୁଁ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଳିକି ରହିବି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମ ଗପକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆଜିର କାହାଣୀଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।